Om Sharavana Bhava. Hello, hi. A happy morning to all my brothers and sisters of first year students. Today we are at the day 23rd class of problem solving and Python programming, and your subject code is GE8151. So today we are going to see a fresh topic, that is about your string. In previous class we have completed first half of your third unit. So first half of your third unit, what are the topics we have seen? Abdina. So first we have seen what are the main operations in Python. So that is your first topic in unit 3. Then we have seen about an modules. So there was some of the modules to build in the data types that has been declared. Then we have seen about an conditional. So under that conditional, how to calculate the boolean value, operators, then if else, chained conditional. So the chained conditional is also called as if else. Then we have seen about an iterations. So under that iteration we have seen some of the topics like while, for, and then looping process. So under that control of loop we have seen break, continue, and pause. This is your first topic in unit 3. Then we have seen a second topic, that is about a function. So under that function we have seen fruitful function. So what is mean by fruitful function? So the fruitful function will return a value. Suppose if a function doesn't return a value, that is called as your procedure. So this is a very important 2 points we have seen in fruitful function. So that is the value, the function which returns a value is called fruitful, and the function which does not return a value is called as a procedure. So for that we need to give some input value, then the function will operate, then it will return the result. So under that we have seen how to return a statement, how to pass the parameters, and what are the local and global scope function, then what is mean by composition, then we have seen about a regression. So the regression program is very important. We have seen a factorial as an example. Okay. So till that your first half of third unit is completed. ஸோ உங்களோட ஆல்ரெடி நான் சொன்னதான் தேர்ட் யூனிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னது. ஸோ இதில் வந்து உங்களோட ஃபஸ்ட் யூனிட் அண்ட் செகண்ட் யூனிட்டில் நீங்கள் என்ன டாபிக்ஸ் பார்த்தீங்களோ அதே டேர்ம்ஸ் அதே டாபிக்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகும். எந்த ஒரு டேர்ம்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூவாக வந்து உங்களுக்கு இருக்காது. ஸோ இப்போ நம்ம நியூவாக வந்து இதை நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம், இந்த வேர்ட் வந்து மீனிங் தெரியல, இது வந்து நம்மளுக்கு புதுசாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிற மாதிரி இருக்காது. அட் த சேம் டைம் யூனிட் 3 இஸ் வெரி ஸ்மால் யூனிட். ஓகே. ஸோ டுடே வி ஆர் கோயிங் டு see a fresh topic about an string. ஸோ ஸ்ட்ரிங்கில் ஸ்ட்ரிங் எப்படி ஸ்லைசிங் அப்படின்ற மாதிரி டிவைட் பண்ணலாம், what are the imputability in a string, then what are the functions in string, what are the methods and modules, then list of arrays. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சம் இல்லுஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும். ஸோ எப்படி நம்ம யூனிட் 1ல் 4 ப்ரோக்ராம், அதே யூனிட் 2ல் ஒரு 4 எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்த்தோமோ, likewise in unit 3 also we are having some important illustrative programs. We'll see that. Okay. So before into a new topic, I just want to give a recall about your previous class. In previous class we have seen about return statement. So the return statement, so may or may not send the values back from the main program. So it just calls the program whenever we need. The program will be called and it just does the operations. Okay. So a function may contain more than one return statement. So இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா ஒரு ரிகர்ஷன் ஒரு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் பண்ணுறேன். அந்த 2 ஆர்குமெண்ட்ஸை ஐ நீட் டு ஆட். ஸோ அதை ஆட் பண்ணும்போது ஸோ அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து டோட்டலில் we are going to store. So store பண்ணுற அந்த வேல்யூ we are just going to print inside the function. So ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூஸை நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதை பிரிண்ட் பண்ணும்போது வாட் இஸ் த டோட்டல் வேல்யூ. ஸோ அந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு பாருங்கள் வேல்யூஸ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுது. ஸோ தென் இட் கால்ஸ் யோர் ஃபங்க்ஷன் கால். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் கால்ஸ் வரும்போது அவுட் சைட் த ஃபங்க்ஷன் வந்து அது எப்படி வேல்யூஸை டிக்ளேர் பண்ணிக்குது. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் பார்த்தோம். Okay. So then we have seen about an parameter. So what is mean by parameters? It takes an input data that is called as a parameter or else an argument, then it performs some computation process, then it returns the result. Okay. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா parametersல வந்து பார்த்தீங்கன்னா arguments வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த arguments பாஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து it just defines the function and all the functions will be separated by comma.
ஓகேங்களா. ஸோ இதுக்கு நம்ம சீன் ஒன் எக்ஸாம்பிள், தட் இஸ் ஹவ் டு ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஸோ எங்கிட்ட ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ 2 மெத்தடில் வந்து ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறது பார்த்தோம். ஒரு மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேக்ஸிமம் வேல்யூவை நான் டிக்ளேர் பண்ணிடுறேன். ஸோ டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்படின்ற வேரியபிள்ஸை நான் அசைன் பண்ணுறேன். அதோட வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து நான் மேக்ஸிமம் வேல்யூஸை நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது. ஸோ 2 டைப்ஸ் நம்ம வந்து பேராமீட்டர்ஸ் எப்படி பாஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஸோ டிஃபைன் ஃபைண்ட் மேக்ஸ் ஆஃப் ஏ கமா பி. இப்போ ஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் பினா ஏ வந்து மேக்ஸிமம். அப்படி இல்லை ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்குன்னா ஈக்குவலாக இருக்குது. இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூவாக இல்லை ஃபால்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வி கேன் சே பி வேல்யூ இஸ் மேக்ஸிமம். ஸோ இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆர்குமெண்ட் எப்படி பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஃபைண்ட் மேக்ஸ் ஆஃப் 5, 9. ஸோ 5 and 9 இருக்குது அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தோடைய எது கிரேட்டர் வேல்யூ அது ஜஸ்ட் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ 9 இஸ் மேக்ஸிமம். இன்னொரு மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஜஸ்ட் அசைன் சம் வேல்யூஸ் டு த எக்ஸ் வேரியபிள் அண்ட் தென் ஒய் வேரியபிள். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 46 அண்ட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 79 அப்படின்னா அது ரெண்டுத்தோட வேரியபிள்ஸ் நான் வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கேன். அதனுடைய மேக்ஸிமம் வேல்யூ நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபைண்ட் மேக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய். ஸோ இப்போ இதில் 46 and 79 எது மேக்ஸிமம் வேல்யூ, your 79 is maximum. So I just assign 79 is maximum. So இது one kind of parameters. So next we have seen about an composition. So இந்த compositionல வந்து பார்த்தீங்கன்னா you have a global and local அப்படின்ற சிலபஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ லோக்கல் அப்படின்னும் போது you are just indicating inner function. global அப்படின்னா you are indicating the outer function. ஸோ inner function அப்படின்றது உங்கள் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்க வேல்யூஸை கால் பண்ணுறது. ஸோ அவுட்டர் அப்படின்றது உங்கள் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு வெளியில் இருக்க வேல்யூஸ் வந்து கால் பண்ணுறது. அதுதான் வந்து டிஃபைன் அவுட்டர் இன்னர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதனுடைய காம்போசிஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்ச மாதிரி ஆடர் யூஸ் பண்ணி நான் 2 வேல்யூஸ் வந்து ஆட் பண்ணுற மாதிரி ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம். தென் யூ ஆர் சீன் அபவுட் அ ரிக்ரசிவ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ரிக்ரசிவ் ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஆல்ரெடி ஐ செட் மெனி டைம்ஸ். ஸோ இந்த ரிக்ரஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதோட அசைன்மெண்ட்டாக நான் எடுத்துகிட்டு இதில் உங்களை செய்ய சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஐ ஹோப் யூ டன் யுவர் அசைன்மெண்ட். ஸோ யூ ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அ ஃபேக்டோரியல் ஃபார் கிவன் நம்பர். ஸோ 3 ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா 3 into 2 into 1 which means your value is 6. ஸோ ஒரு n நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டோரியல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த n நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டோரியலோட வேல்யூ வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அதனுடைய அவுட்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே ஆகணும். ஓகே, தென் we are seen about a merits of using the function. So what are the merits அப்படின்னா எங்கிட்ட இருக்க ஒரு லார்ஜர் ப்ரோக்ராமை சப் ப்ரோக்ராம்ஸாக வந்து நான் என்ன பண்ணலாம், டிவைட் பண்ணலாம். அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை நான் டிவைட் பண்ணி அதை ரீட் பண்ணுறதுக்கோ டீபக் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, இது உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஒரு ரீயூஸ் கோட் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க. அந்த ரீயூஸ் கோட் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல நம்ம வந்து பார்த்தா ரீரைட்டிங் அப்படின்ற ஒர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும். ஸோ ஒரு எரர் இருக்குது, ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது, அதை நான் திரும்ப ரீரைட் பண்ணணும் அப்படின்னா நோ நீட் டு ரீரைட் இட். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ரீயூஸ் இட். எந்த இடத்துல நம்மளுக்கு அந்த கோடிங் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணலாம்னா மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து அதனுடைய மெரிட்ஸ் we have seen in a function. Okay, so today we are going to see a fresh topic that is about an string. What is mean by string அப்படின்னா ஸோ ஸ்ட்ரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோஸ்ட் பாப்புலர் டேட்டா டைப். ஸோ அந்த டேட்டா டைப்பில் வந்து இட் ஜஸ்ட் கண்டைன்ஸ் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர். ஸோ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னும் போது இப்போ ஒரே ஒரு கேரக்டர் இருக்குது. இப்போ ஹலோ அப்படின்னு ஒரு வேர்டு எடுத்தேன் அப்படின்னா ஹெச்ன்றது ஒரு கேரக்டர், இ இஸ் ஒன் கேரக்டர், எல் இஸ் ஒன் கேரக்டர். அது மாதிரி இருக்கிற ஒவ்வொரு சிங்கிள் வேர்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர். ஆனால் அந்த ஹலோ அப்படின்ற கம்ப்ளீட் வேர்ட் இஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரிங். ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் அமாங் த மோஸ்ட் பாப்புலர் டைப். ஸோ இதனுடைய கேரக்டர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்கை என்னெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்னா லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை பேக்ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை லிஸ்ட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அதே மாதிரி உங்களோட ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்யூட்டபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வாட் இஸ் மீன் பை இம்யூட்டபிள் அப்படின்னா நீங்கள் அசைன் பண்ணுற உங்களோட வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கான்ட் சேஞ்ச். ஒன்ஸ் இது கிரியேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கிரியேட் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து அந்த வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் அன் immutable. Okay, so what is my string? So string அப்படின்றது one kind of data type in a Python. Then உங்களோட string அப்படின்றது letters யூஸ் பண்ணலாம், words யூஸ் பண்ணலாம், numbers யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை backslash யூஸ் பண்ணலாம். And one more thing, your string is an immutable one. So what is mean by immutable means you can't change the value after they are created. நீங்கள் ஒரு வேல்யூ கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது, you can't change it. Okay, so we'll see a first topic in string, that is about an string slice. So we know the common meaning for slice. So நார்மலாக நம்ம ஸ்லைஸ்னா என்ன சொல்கிறோம், ஜஸ்ட் டிவைடிங் த பார்ட்ஸ். உங்ககிட்ட இருக்க ஒரு பெரிய மாடியூல் இருக்குது, ஒரு பெரிய டேட்டாஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை நீங்கள் ஸ்மாலராக டிவைட் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஸ்லைசிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம்.
ஸோ இதில் ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங் அப்படின்போது இட் இஸ் அ சப்ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங். ஸோ இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்கா, ஓகேவா, ஹலோ ஹாய் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு வேர்டு இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த ரெண்டு வேர்டு சேர்ந்தது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு. ஓகே, அந்த ரெண்டு வேர்டை நான் என்ன பண்ணுறேன், டிவைட் பண்ணுறேன். ஹலோ ஹை ரெண்டாக வந்து டிவைட் பண்ணுறேன். அப்போ ஹலோ அப்படின்றது சப்ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஹலோ ஹை, அதே மாதிரி ஹாய் அப்படின்றது சப்ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஹலோ ஹை. ஓகே, ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் வேர்டு இருக்குது, ஸ்ட்ரிங் இருக்குது, அதை நான் டிவைட் பண்ணுறேன். ஸோ டிவைட் பண்ணுற அந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டுமே அந்த கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸுடைய சப்ஸ்ட்ரிங். ஓகே, சப் மாடியூல்ஸ் மாதிரி. ஸோ இது வரும்போது உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். உங்கள்கிட்ட லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின் போது அந்த ஐட்டம்ஸுடைய நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்கு யூ கேன் யூஸ் தி ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங். ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸிலி. ஸோ சி ஐ ஹவ் டிக்ளேர்ட் ஒன் புக். ஒரு புக் இருக்குது, தட் புக் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங். உங்கள்கிட்ட நான் என்னுடைய சப்ஜெக்டோடைய புக் கொடுத்துட்றேன். அந்த புக் கொடுத்துட்டோடனே ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பிரிண்ட் த டேட்டா. ஸோ பிரிண்ட் புக் ஆஃப் 0:7. ஸோ 0:7 அப்படின்னா இனிஷியலாக உங்களுடைய அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்றது என்னுடைய ஸ்ட்ரிங். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங்கை நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஸ்லைசிங் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஸ்லைசிங் பண்ணும்போது ஸோ எனக்கு என்ன வேர்டு வேணுமோ, எனக்கு எதுலேருந்து எனக்கு ஸ்லைசிங் வேணுமோ அதை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ என்னோடய ஸ்டார்டிங் லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0. ஸோ இப்போ ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங், அதில் ஃபஸ்ட்டு வேர்டு என்னது, ப்ராப்ளம். அந்த ஃபஸ்ட்டு வேர்டில் ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் என்னது, பி. ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு கேரக்டருடைய அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் என்னன்னா 0. ஓகே, ஸோ 0 லொக்கேஷன்லேருந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா 0 1 2 3 4 5 6 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் ஹேஸ் டு பி கோஸ் ஆன். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும். ஓகே, ஸோ யூ நீட் டு பிரிண்ட் புக் ஆஃப் 0:7 அப்படின்னா 0லேருந்து 7th லொக்கேஷன் வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூஸ் உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக பிரிண்ட் ஆகணும். ஓகே, ஸோ அது அவுட்புட் ஆகும்போது PROBLEM. ஸோ 7 கேரக்டர்ஸ் வந்துருச்சா. ஸோ அது மட்டும் ப்ராப்ளம் அப்படின்றது மட்டும் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது, அவுட்புட்டாக கிடைக்குது. ஸோ அதுக்கு தான் நான் எண்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன், 0லேருந்து 7 வரைக்கும் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் மட்டும் எடுத்து எழுதுங்க. ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங். ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரிங் இருக்குது அப்படின்னா அதுலேருந்து எனக்கு வேண்டிய என்னோடய வேர்ட் மட்டும் நான் டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்கிறது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், பிரிண்ட் புக். ஸோ ஏன் புக் அப்படின்ற வேர்டு அங்கே கொடுத்துருக்கோன்னா, புக் அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங்குள்ளே தான் இந்த டேட்டா இருக்குது. ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்றது புக் அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங்குள்ளே இருக்குது. அதனால தான் நான் புக் அப்படின்றத நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் இங்கே. ஸோ புக் ஆஃப் 8:16 அப்படின்னா 8th லொக்கேஷனில் என்ன வேர்டு இருக்குது, ஐ மீன் என்ன லெட்டர் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ 8th லொக்கேஷனில் இருக்கிற லெட்டர் வந்து எஸ். அப்போ அதுலேருந்து 16th லொக்கேஷன் வரைக்கும் எடுத்துக்கணும். ஸோ SOLVING 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ஓகேவா, ஸோ அது வரைக்கும் இருக்கிற டேர்ம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங். ஸோ நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் புக் ஆஃப் 21:27. ஸோ 21லேருந்து 27 வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கணும். ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் 21 வந்து என்ன கேரக்டர் வருது அப்படின்னா ஒய், அதாவது ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் பைத்தான் அப்படின் போது அந்த பைத்தானில் ஒய் அப்படின்ற கேரக்டர் தான் வந்து உங்களுடைய 21st லொக்கேஷன். ஸோ அதுலேருந்து 27 லொக்கேஷன் வரைக்கும் என்ன வேர்டிங்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கிறாங்க. அதுதான் YGHON. ஸோ 6 கேரக்டர்ஸ். ஓகே, 21லேருந்து 27 வரைக்கும். புரியுதா நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் சொல்லிட்டு. ஸோ ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் எடுத்துக்கணும், அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் ஏதோ ஒரு நேம் வந்து போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அது ஸ்டோர் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங்கில் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன கேரக்டர்லேருந்து என்ன கேரக்டர் வரைக்கும் இருக்கோ அதை மட்டும் உங்களுக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க. டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு அது வந்து எந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை தான் நீங்கள் வந்து இங்கே டிக்ளேர் பண்ணணும். ஸோ டிக்ளேர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கெட் அன் அவுட்புட். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து தே ஆர் டெல்லிங் it is a part from the nth character to the mth character. ஸோ அந்த லொக்கேஷன் தான் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, nth கேரக்டர், அது mth கேரக்டர் சொல்லி கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த லாஸ்ட் அப்படின்ற பிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அசைன் பண்ணுறதுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் ஹேவிங் 3 ட்ரிக்ஸ். உங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ட்ரிக்ஸ் இருக்குது. ஹவு டு ஆட் டு திஸ். ஸோ உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த வேல்யூஸை ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆட் டு தி எக்ஸ்ட்ராக்ட் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ 3 ட்ரிக்ஸ் டு ஆட் டு திஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இஃப் யூ ஒமிட் த ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ், ஒரு ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஒமிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா
அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோலனுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் அந்த டேர்ம் கொடுக்கணும். இப்போ நான் சொன்னேன் 8:16 சொல்லிட்டு, அப்போ 8:16 அப்படின்னா அந்த இண்டெக்ஸ் உங்களுக்கு 8லேருந்து தான் எடுத்துக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 7 வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒமிட் பண்ணிடும். ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ த டேர்ம் விச் யூ வாண்ட் டு ஒமிட், அந்த ஒமிட் பண்ணுற இண்டெக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோலனுக்கு முன்னாடி கொடுங்க. பிஃபோர் த கோலன் the slice starts at the beginning of the string or the list. ஸோ நீங்கள் கொடுத்துருக்க உங்களோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து எது வரைக்கும் வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணணும். அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட், if you omit the second index, the slice extends the end of the string or list. ஸோ செகண்ட் இண்டெக்ஸில் என்ன, இப்போ வந்து சொன்ன இல்லையா 8லேருந்து 16 வரைக்கும் அப்படின்னா அந்த 16th லொக்கேஷன் வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக வரும். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் இருக்கிற அண்டு சால்விங் ப்ரோக்ராமிங் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இதில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகாது. ஸோ இட் ஜஸ்ட் கிவ்ஸ் தி எண்டிங் பார்ட், தட் இஸ் லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் யோர் டேர்ம். ஸோ உங்ககிட்ட இருக்க அந்த வேர்டிங்ஸ் அந்த டேர்முடைய லாஸ்ட் பார்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ சிமிலர்லி ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது பிக்கர், அந்த லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங்கு இல்லை லிஸ்ட்டு வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம், அந்த ஸ்லைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது வரைக்கும் வேல்யூஸ் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்றது வந்து சொல்கிறது. ஓகே, சப்போஸ் நான் வேல்யூஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா அது எது வரைக்கும் எடுத்துக்குது நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள். ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள் கோலன் புக் 0 அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு. ஸோ 0 அப்படின்றது உங்களுடைய ஸ்டார்டிங் லொக்கேஷன். ஸோ ஸ்டார்டிங் லொக்கேஷன் தான் P அப்படின்ற ஆல்ஃபபெட் நான் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, கேரக்டர் எடுத்திருக்கேன். அதுலேருந்து 0 அந்த கோலன் பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு நம்பரும் நான் கொடுக்கல. விச் மீன்ஸ் என்னுடைய எண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்றத நான் சொல்லவே இல்லை. ஸோ நான் எண்ட் பாயிண்ட் சொல்லாத ரீசனுக்காக உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த 0லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸுமே அதை அப்படியே அசைன் பண்ணிக்கும். அதுதான் ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டாக எல்லா வேல்யூஸுமே எடுத்திருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் 8:. ஸோ 8: அப்படின்னு வரும்போது 8th லொக்கேஷனில் என்ன வேர்ட் இருக்கோ அதை எடுத்துக்குது. ஸோ 8th லொக்கேஷனில் என்ன இருக்குது, எஸ் சால்விங் அப்படின்னு இருக்கா. அந்த கோலன் பக்கத்தில் நான் எண்டிங் லொக்கேஷன் கொடுக்கல. ஸோ அதனால் கொடுக்காததால ஸ்டார்டிங் சால்விங் அப்படின்றதுலேருந்து கம்ப்ளீட் எண்டிங் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸுமே அதை எடுத்துக்கிச்சு. ஸோ சால்விங் அண்ட் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் 20:. ஸோ 20: அப்படின்னும் போது இன் 20th லொக்கேஷன் ஐ எம் ஹேவிங் அ டேர்ம் தட் இஸ் பைத்தான். இதுக்கு எண்டிங் பாயிண்ட் இல்லை. ஸோ இட் கோஸ் அப் டு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங். நெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் 27:. ஸோ 27th லொக்கேஷனில் இருக்கிற டேர்ம் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்றதுக்கான டேர்ம் P அப்படின்ற ஆல்ஃபபெட் இருக்குது. ஸோ அதுலேருந்து அவங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டிங் பார்ட் கொடுத்துருக்காங்க 999, விச் மீன்ஸ் 999 வரைக்கும் நீங்கள் இருக்க லொக்கேஷன் எடுத்துக்கலாம். பட் என்கிட்ட அந்த அளவுக்கு என்ன கிடையாது, ஸ்ட்ரிங்ஸ் கிடையாது. ஸோ ஐ ஹேவ் அ ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப் டு த லிமிட் ஆஃப் சர்டன் வேல்யூஸ். அதனால் என்ன பண்ணுறேன், அந்த ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்ற வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்டார்டிங் லொக்கேஷன் எடுத்துக்கிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒயிட் ஸ்பேஸாக கொடுத்துட்றேன். ஸோ ஒயிட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னும் போது ஐ கேன் அலோகேட் சம் ஆஃப் அ டேர்ம்ஸ் விச் வி நீட் இன் அ ஃபியூச்சர் யூஸ். எனக்கு ஃபியூச்சர் யூஸ்க்கு அந்த வேர்ட் வேணும் அப்படின்னா அந்த வேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அசைன் பண்ணலாம். அதுக்காக நான் அதை வந்து அசைன் பண்ணி விட்டுறேன். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் யோர் ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங். ஸோ ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங் அப்படின்னா ஒரு வேர்டு இருக்கும், ஒரு வேர்டை வந்து நான் ஏதாவது ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணணும். அந்த வேர்டை நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், ஸ்லைஸாக டிவைட் பண்ணுறேன். அது எப்படி டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா வித் யுவர் ஹெல்ப் ஆஃப் அ கோலன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணணும். அந்த ஆப்ரேட்டர் கோலனுக்கு முன்னாடி அண்ட் தென் பின்னாடி ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லொக்கேஷன் அண்ட் தென் லாஸ்ட் லொக்கேஷன், செகண்ட் லொக்கேஷன் அப்படின்ற வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு அதனுடைய டிக்ளரேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அசைன் பண்ணோம். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங். புரிஞ்சுதா? Shall I move on to next topic? Okay, your next topic is strings are immutable. So what is meant by immutable அப்படின்னா it is called as a tempting. இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்குது. ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டருடைய லெஃப்ட் லொக்கேஷன் அண்ட் தென் ரைட் சைட் லொக்கேஷன் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங்கில் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி தான் இதில் உங்கள் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க அசைன்மெண்ட்ஸை என்ன பண்ணோம், இன்டென்ட் பண்ணி அதோட கேரக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணோம். ஸோ see an example. Greet is equal to hello, Python. So greet of 0. ஸோ அந்த greet of 0ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் அசைன்ட் as m. ஸோ m அப்படின்ற கேரக்டர் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? ஆனால் அந்த m அப்படின்ற கேரக்டர் நான் கொடுத்துருக்க அந்த greet அப்படின்ற வேர்டில் கிடையாது. ஸோ அது இல்லை அப்படின்றதால இட் ஜஸ்ட் டிஸ்பிளேஸ் an error. ஸோ இட் ஜஸ்ட் gives your program is in error, which means the word which you have entered is not in the given string. ஸோ நீங்கள் கொடுத்துருக்க டேர்ம் அந்த கிவன் ஸ்ட்ரிங்கில் இல்லாததால் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து வராது, எரர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிச்சு.
ஸோ அதுக்கு பதிலாக பிரிண்ட் ஆஃப் greet அப்படின்னா அந்த greet அப்படின்ற வேரியபிள் டிக்ளரேஷனுக்குள்ள என்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ உங்களுக்கு அந்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து அவுட்புட்டாக டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் ஹலோ பைத்தான் அப்படின்ற வேர்ட் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு. தட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரிங் இம்யூட்டபிள். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி another kind of string immutable is there. ஸோ இந்த immutable ஃபங்க்ஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி சேஞ்ச் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா யூ நீட் டு கிரியேட் எ நியூ ஸ்ட்ரிங். ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ரிங் இம்யூட்டபிளில் நீங்கள் உங்ககிட்ட இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரிங்னா ஓல்டு ஸ்ட்ரிங் அதோட வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு புது ஸ்ட்ரிங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டேட்டாஸ் கொடுத்து யூ கேன் அசைன் இட். ஸோ ஹியர் தே given another example for that. greet is equal to hello, python. ஸோ இப்போ hello, python அப்படின்னு நம்ம வந்து greet அப்படின்ற வேரியபிளில் we are just declared it. ஓகேங்களா, டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம். இப்போ இதில் ஒரு நியூ வேல்யூ நான் அசைன் பண்ணுறேன். தட் இஸ் நியூ greet equal to. ஸோ நியூ வேல்யூ நான் அசைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எம் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் எம் அப்படின்ற கேரக்டர் வந்துட்டு நம்ம கொடுத்துருக்க ஸ்ட்ரிங்கில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கு பதிலாக வாட் ஐ ஹவ் given, ஸோ எம் ப்ளஸ் greet ஆஃப் 1:. ஸோ இப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் லொக்கேஷனில் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ரீப்ளேஸ் த டேர்ம் எம். ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரில் என்ன டேர்ம் இருக்கோ என்ன லெட்டர் இருக்கோ அந்த லெட்டர் நான் எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக ஐ நீட் டு ரீப்ளேஸ் தட் இஸ் ஜஸ்ட் டு கிவ் அ நியூ டேர்ம் கால்ட் அஸ் எம். ஸோ எம் அப்படின்ற ஒரு நியூ லெட்டர் அந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். That is new greet is equal to m plus greet of 1:. So now I need to print that value. So print of new underscore greet. So என்கிட்ட என்ன வேல்யூஸ் இருக்கு அது என்ன பண்ண நான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ நான் புதுசாக என்ன வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கேன் h அப்படின்ற வேல்யூ எடுத்துட்டு I just assigned it as an m. So I will give mello, python, mello, python அப்படின்ற வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு அசைன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் யோர் ஸ்ட்ரிங் இம்யூட்டபிள். ஓகே, ஸோ இதோட உங்களுடைய ஸ்ட்ரிங் டாபிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஹவ் சீன் வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்ட்ரிங். ஸோ ஸ்ட்ரிங்னா என்ன நம்ம சொல்லியிருந்தோம், த ஸ்ட்ரிங் இஸ் அண்ட் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் விச் ஹாஸ் பீன் யூஸ்ட் இன் பைத்தான். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர். இந்த இடத்துல நீங்கள் கேரக்டர் யூஸ் பண்ணலாம், லெட்டர்ஸ், நம்பர் ஆர்எல்ஸ் பேக்ஸ்லாஷ் எதை வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அதே உங்களோட ஸ்ட்ரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்யூட்டபிள். ஸோ இம்யூட்டபிள்னா என்னென்னா நீங்கள் கொடுத்துருக்க உங்கள் வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. எப்போ அப்படின்னா ஒன்ஸ் யூ ஹவ் பீன் கிரியேட்டட். ஒரு வேல்யூ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல யூ கான்ட் சேஞ்ச். ஓகே, தென் வி ஹவ் சீன் வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங். ஸோ ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங்னா உங்ககிட்ட ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருவாங்க, அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து ஒரு வேரியபிள் யூ வில் பி அசைன். ஸோ அசைன் பண்ணியிருக்க அந்த வேரியபிள் வேல்யூஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ நீட் டு ஸ்லைஸ் இஸ் அவுட். ஸோ ஸ்லைசிங் அப்படின்போது உங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட்டு அண்ட் தென் ரைட்டு, மிடில் கோலன் கொடுத்துருப்பாங்க. லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் வந்துட்டு உங்களுடைய ஸ்டார்டிங் அண்ட் தென் எண்டிங் லொக்கேஷன் ரெண்டுமே இண்டிகேட் பண்ணணும். அதை யூஸ் பண்ணி உங்களோட வேல்யூஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். இதுக்கு 3 ட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ 3 ட்ரிக்ஸ் பார்த்தோம். தென் வி ஆர் சீன் அபவுட் த ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் இம்யூட்டபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் இம்யூட்டபிள் அப்படின்னா ஒரு வேர்டு இருக்குது அப்படின்போது அந்த வேர்டில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது, யூ கான் சேஞ்ச் த வேல்யூ ஒன்ஸ் இட் ஹாஸ் பீன் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறமா வேல்யூஸை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஆனால் அந்த இடத்துல நீங்கள் நியூவாக இன்னொரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்படின்னா நியூவாக நீங்கள் வேரியபிளை அசைன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த லொக்கேஷனில் அந்த கேரக்டர் பர்டிகுலர் கேரக்டர் நீங்கள் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ யூ கேன் ரீப்ளேஸ் தட் பர்டிகுலர் கேரக்டர் டு தட் கிவன் ஸ்ட்ரிங். ஓகே, ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஸ்ட்ரிங்ஸ் இம்யூட்டபிள். ஓகேவா, ஸோ இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாபிக் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இல்லஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா, ஸோ அந்த இல்லஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோக்ராம்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரிங்கோடைய மாடியூல்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது, what are the different types of modules அப்படின்றத பார்க்கணும். தென் அதுக்கப்புறம் இதனுடைய ஆப்ரேஷன்ஸ், ஸோ அந்த லிஸ்ட் என்னெல்லாம் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து எப்படிலாம் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆகுது அப்படின்றதுக்கான டேட்டாஸ் வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, மார்க்கஸ் டன் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க. அகைன் அண்ட் அகைன் ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் இன் மை கிளாஸ். give your attendance. Attendance is must to write your university exam. Attendance இல்லை அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் வந்து உங்களால் எழுத முடியாது. என்னோட சப்ஜெக்ட் மட்டும் இல்லை, just give markers done to all 6 subjects. So 6 subjectமே markers done compulsory கொடுங்க. So that is your attendance. Okay, take care, be safe at home. Thank you.